Good morning, dear students. Today we shall discuss the second chapter, classification and tabulation, with respect to the topic uh, parts of a table. So this topic has been discussed under the subject Quantitative Analysis 1 of BCom first semester, Tumkur University. Today's agenda for this session is to discuss about what are the important areas we should consider while constructing a table for classification and tabulation. Now, when we talk about important parts, there are mainly 8 most important parts that we have to consider. Hence, this session we shall further proceed with the discussion of the important parts of the table. The objective of this session is to enable the students to get an understanding about the important parts of the table. After going through this session, the students should be in a position to develop a table considering all those various important parts that we have been discussed. That should be the outcome of the session. Let's have a recap of what we have discussed in our previous session. So in the previous sessions, we had discussed about what do we mean by tabulation, how do we do tabulation, and why should we do tabulation? What are the objectives of tabulation? ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು, ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು, ಸೊ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್. ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಈ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. Now let's have a brief look at what are the essential parts of a table. So table construct ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ 8 ಅಂಶಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ. ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟೇಬಲ್ ಆರ್ 8 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. Point number 1, first and foremost, every table should have a number, and that is called as table number. First. Second, below the table number, we have to give a title for each and every table. So table ಏನನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದರ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಆ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೇಬಲ್. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಹೆಡ್ ನೋಟ್. ಸೊ ಹೆಡ್ ನೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಇದು ಥರ್ಡ್ ಐಟಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಹೆಡ್ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಫರ್ದರ್. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 4, captions or column headings. So table is made up of different rows and columns. Horizontal ಆಗಿರೋದು rows, vertical ಆಗಿರೋದು ಕಾಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಸೊ ಎವ್ರಿ ಕಾಲಮ್ ಶುಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕಾಲಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕಾಲಮ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸೋದು ಕಾಲಮ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 5, ಸ್ಟಬ್ಸ್ ಆರ್ ರೋ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್. ಕಾಲಮ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬಹುದು ಮತ್ತು ರೋ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಬ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಸಹ ಕರಿಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ರೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್, ನಂಬರ್ಸ್, we should indicate what does that row specifically tell about. That is called as row headings ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಬ್ಸ್ ಅಂತಾನೂ ಸಹ ಕರಿತೀವಿ. Sixth, body of the
ಟೇಬಲ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೇಬಲ್. ಈ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸು ಫಿಗರ್ಸು ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರುತ್ತೋ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ table. Then finally, source note point number 7 and footnote point number 8. So source note alli, it is a simple statement which indicates the source of the data presented in the table. ಮತ್ತು ಫುಟ್ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಈ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಗಿರಲ್ವೋ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿನ ಮಾತ್ರ we will mention in the footnote. So overall, to sum up, we totally have 8 important points, and all these 8 points come in a sequential order. ಇದೇ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Number 1, table number. Second, title of the table. Third, head note. Fourth, captions or column headings. Number 5, stubs or row headings. Sixth, body of the table. Seventh, source note. ಮತ್ತು 8th, footnote. So ಇಷ್ಟು parts of the table. ಈಗ next slide ಅಲ್ಲಿ we shall discuss further in detail what exactly should be mentioned in each and every part of the table. ಈಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಟೇಬಲ್. ಯಾಕೆ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಈಸಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒಂದು, ಮತ್ತೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಟೇಬಲ್ ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೋಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೇಬಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? See, title of the table is the second item which is shown just above the table. So first item ಬರೋದು table number, second ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋದು title of the table. So title of the table narrates about the contents of the table. ಸೊ ಟೇಬಲ್ ಏನು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೇಬಲ್ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ಬ್ರೀಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಿ ವರ್ಡೆಡ್. ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಿ ವರ್ಡೆಡ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಾರದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ವೇ. ಅಂಡ್ ಈ ಟೈಟಲ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟೈಟಲ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಟರಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಜಾರ್ಗನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೆ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ಟೈಟಲ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಟೇಬಲ್ ಏನ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೇಬಲ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸಿಂಪಲ್, ಕ್ಲಿಯರ್, ಬ್ರೀಫ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಟರಿ. ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೆಡ್ ನೋಟ್. ಸೊ ಹೆಡ್ ನೋಟ್ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇಟಾ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಬರೋದು ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋದು ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೇಬಲ್ ಎರಡನೇ ವಿಷಯ, ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಐಟಮ್ ಬರೋದು ಹೆಡ್ ನೋಟ್. ಸೊ ಹೆಡ್ ನೋಟ್ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ರುಪೀಸ್, ಅಥವಾ ಡಾಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಡಾಲರ್ಸ್. ಸೊ ದ ಹೆಡ್ ನೋಟ್ ಶುಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ the unit of measurement. That is very very important. For example, ನಾವು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇನ್ kgs, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇನ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಅಥವಾ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇನ್ ಟನ್ಸ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ದಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ is what has to be mentioned in the head note. ಮತ್ತು ಹೆಡ್ ನೋಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ
written in brackets. Next, point number 4, column headings or captions. ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ this is the fourth item under above the title of the table. ಸೊ ಕಾಲಮ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲಮ್ಮು ಏನು ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಗಿವನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ಕಾಲಮ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಕಾಲಮ್ headings has to be represented, and this column heading will be at the top of each column in a table. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲಮಿನ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ಕಾಲಮ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಲಮ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ನ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ಸ್. Point number 5 is the stubs or row headings. ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಲಮ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೋಗೂ ಒಂದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ನ ರೋ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೋ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ is a title of the horizontal rows. The row heading is also called as stubs. Point number 6, body of the table. This body of the table actually contains the most important part of your question or problem. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯನೂ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವರ್ಟಿಕಲಿ ಬರೆದಾಗ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಕಾಲಮ್ಸ್, ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ಬರೆದಾಗ that indicates our rows. So horizontally from left to right ಬರೆದಾಗ it is indicating rows, ಮತ್ತು vertically from top to bottom ಬರೆದಾಗ that indicates the columns. Point number 7, source note. So table ಕೆಳಗಡೆ we will write this source note, and ಏನಪ್ಪ source note ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it is a brief statement or it is a phrase indicating the source of the data presented in the table. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಸೋರ್ಸ್ ನೋಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಟೇಬಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಯಾವುದೋ ಕ್ವೆಶನ್ ಯಾವುದೋ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇಂದ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೋರ್ಸ್ ನೋಟ್, ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ದ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ನೋಟ್. ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಫುಟ್ ನೋಟ್. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ದ ಟೇಬಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಟರಿ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ, ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಮಾತ್ರ we will mention in the footnote. So footnote is nothing but information about points of exception if there are any. ಹಾಗಾಗಿ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿನ ನಾವು ಫುಟ್ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ the complete description of the 8 different parts of the table, starting from number 1, table number, title of the table, ಮೂರನೇದು ಹೆಡ್ ನೋಟ್, ನಾಲ್ಕನೇದು ಕಾಲಮ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ಸ್, ಫಿಫ್ತ್ ರೋ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಟೇಬಲ್, ಸೆವೆಂತ್ ಸೋರ್ಸ್ ನೋಟ್, ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಫುಟ್ ನೋಟ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಎ ಟೇಬಲ್. ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್, ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್. ಎರಡನೇದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೇಬಲ್. ಮೂರನೇದು ಹೆಡ್ ನೋಟ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್. ನಾಲ್ಕನೇದು ಕಾಲಮ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ಸ್. ಐದನೇದು ಸ್ಟಬ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ ರೋ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್. So sixth one was most important area, which is called as
the body of the table. ನೋಡಿ, the body of the table is very very important. ಮತ್ತು ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್ ಸೋರ್ಸ್ ನೋಟ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೋರ್ಸ್ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಫುಟ್ ನೋಟ್. ಸೊ ಫುಟ್ ನೋಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಟರಿ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂತ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ವಿ ವಿಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಫುಟ್ ನೋಟ್. So we have come towards the end of the discussion for this particular session. We understood in detail, I hope we have understood in detail the important parts of a table. So ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ let us look into one or two multiple choice questions. So question number 1, when the quantitative and qualitative data are arranged according to a single feature, the tabulation is known as dash. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕ್ವಶನ್ ನಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವಿಚ್ ಫೀಚರ್, ಸಿಂಗಲ್ ಫೀಚರ್. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವರ್ ಆಪ್ಷನ್? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಒನ್ ವೇ. ದಿಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಒನ್ ವೇ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್. ಬೈವೇರಿಯೇಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಬೈವೇರಿಯೇಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್. ಮೆನಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದನ್ two variables will be there. That is when we have a manifold division. ಮತ್ತು dichotomy is when the possibility of one answer will prevent the possibility of the other answer. So simple ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ the right answer is option number A, one way tabulation.